हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा 37 साइज ब्लाउज कटिंग सेटा भी डबल कटर रे आमे कटिंग करिबा। ये देखंतु तार अस्त्र कपड़ा एटा तार मेन कपड़ा। प्रथमे आमे अस्त्र कपड़ा रे मार्किंग करिबा। देखंतु एटा मु 70 सेंटीमीटर कपड़ा नेछि। एथिरे आमे 37 साइज ब्लाउज कटिंग करिबा। देखंतु कपड़ा को एमती प्रथमे 2 फोल्ड करिकी पकेबा ना एमती आमे केते जाय पकेबा ना चेस्ट रो चारि भाग रो भागे आउ एक्स्ट्रा मार्जिन करिकी एमती मापीकी ताकू फोल्ड करिकी पकेइ नबा। देखंतु चेस्ट जहा थिबो सेती रखिबा प्लस 2 इंच किंबा 1.5 इंच आपण जेतकी भी चाहिबे एक्स्ट्रा मार्जिन सेती करिकी एठी फोल्ड कर नेबे कपड़ा को तापर ताकू एमती पकेबे। देखंतु एमती फोल्ड हैला परे प्रथमे आमे ब्लाउज रो लंब नै जिबा। देखंतु ता पूर्वरु पूरा ब्लाउज रो मेजरमेंट जान नियंतु। देखंतु आपनकर जेतिकी भी लंबा थिबो ब्लाउज रो 1 इंच प्लस करिकी आउ एठी ब्लाउज पई मार्क करिवे बैक साइड पई। देखंतु एपटे आउ गोटे चिन्ह दे नबा तापर याकू लाइन टाणी की मिसई नबा। देखंतु हमर हाइट अनुसार ब्लाउज रो लेंथ कम किबा अधिक हेताय से अनुसार आमे ब्लाउज रो लंब नबा। देखंतु तापर एठी शोल्डर रखिबा। डीप नेक रे आमे ब्लाउज तयारी करिबा। ता पई शोल्डर एठी 5.3 इंच नउची। ता माने 5.5 इंच रो गोटे सुत कम करिकी एठी मु मार्क कर नउची। देखंतु सेमती समान आ गोटे मार्क करली। तापरे आर्म होल नबा आमे 6 इंच। तापरे चेस्ट रो चारि भाग रो भागे नै जिबा। चेस्ट हैला हमर 37 ताकू चारि भाग रो भागे कोले हबो 9.25 आउ एठी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नउची। एपटे मध्य सीधा लाइन करिवा पई से 6 इंच रे गोटे मार्क कर देने। तापरे याकू आमे लाइन टाणी की मिसई नै जिबा। देखंतु एठी गोटे बॉक्स क्रिएट हैला। एबे आमे अंटा पई मार्क कर नबा। अंटा एठी अछि मोर 30.5 इंच ताकू चारि भाग कोले हबो 7.75 1 इंच नेबा टक्स पई आउ 1.5 इंच एठी एक्स्ट्रा मार्जिन नै नबा। तापरे याकू लाइन टाणी की मिसई नबा। एठी आमे सिलाई पकेबा एटा फिटिंग लाइन आउ एटा हबो हमर एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन। देखंतु बनी गला ना। एबे आमे आर्म होल रेडी कर नबा। देखंतु ए कोणरू 1.5 इंच रे मार्क करिबा। पूरा आर्म होल हमर जहा अछि ताकू एठी मिडिल कर नबा आ गोटे दाग दबा। तापरे ताकू एमती राउंड करिकी आर्म होल रो शेप दे नबा। देखंतु एमिति हबो तार शेप। एमती राउंड करिकी एपटे देखंतु टिके डाउन करिकी मार्क कर देबा। तापरे एबे आमे नेक लाइन नबा। नेक लाइन एठी 2 इंच रखुची नेक लाइन आउ एठी बैक नेक रो डीपटा। देखंतु ऊपर साइड रो जदि न मापुचंती ताहले जे कहिथिबे कि मोर बैक साइड रो पट्टी एतिकी दरकार कि सेतिकी दरकार तो जहाँ भी कहिथिबे से माने रेडी पट्टी आउ 1 इंच प्लस करिकी मार्क करिवे तळ पट साइड रो। आउ एठू मोर ऊपर पट साइड रो मापिले होउची 9.5 इंच। आउ एठी तारो ब्रॉड मु रखुची 2.75। तापर एठी मध्ये गोटे लाइन टाणी देबा। तापर याकू आमे एठी देखंतु लाइन टाणी की मिसई नबा। आउ या भितरे आमे शेप दे नबा। एठी मु राउंड कर नउची। आपनकर पसंद अनुसार आपन गळा रेडी करि परिबे। देखंतु ब्रॉड टिके बढ़ेबा पई हेले लाइन बाहर को करिकी आउ एमती शेप देबे।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିବା ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ରୁ ଏପଟ ବନ୍ଦ ସାଇଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ହାଫ୍ କରିନେବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ 4.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପଟକୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଟକ୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ପଟୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ କଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶାଇ ନେବା, ଆଉ ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଆମର ଡ୍ର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମାପିକି ମନେ ରଖିଥିବା, ଏଇଟା ସ୍ଲିଭ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ମାପ କରି ରଖି ନେଇଥିବା ଯାହା ବି ହେଲା, ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ସର ଚଉଡ଼ା ଆମେ ରଖିନେବା 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ସ୍ଲିଭ୍ସର ଚଉଡ଼ା ରଖିକି କଟିଂ କରିବା। ତ ସ୍ଲିଭ୍ସ କଟିଂ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଏଠି କପଡ଼ାକୁ ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳା ଆମର ଏମିତି ବନିବ, ଆଉ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ବି ବ୍ରଡ଼ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ରହିବ କପଡ଼ା 2 ଫୋଲ୍ଡରେ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ମାର୍କିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭି ପଟିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପଟିଟା ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଏକାଥରେ କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରୁଛି, ଆଉ ଭି ପଟିରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଲମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ବି ନେଇଥିବା ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ନେବା। ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କେତେ ନେଇଥିଲି 14.5 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମିଶାଇଲେ ହେଇଯିବ ଆମର 15 ଇଞ୍ଚ 15 ଇଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ 15 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦାଗ ଦେଇକି ଏଇଠି ପୁଣି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସବୁ ମାପ କରିବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସୋଲ୍ଡର୍ ନେଇଯିବା 5.3 ଇଞ୍ଚ, ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ନେବା 6 ଇଞ୍ଚ, ଚେଷ୍ଟର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେଇଯିବା 9.25, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖି ନେଇକି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କି କରିନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ନିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଚିଂ ସମୟରେ, ଆଉ ଭି ପଟି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ପରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ଷ୍ଟିଚିଂ ସମୟରେ ନିହାତି ଆମର ଅଧିକ ହେବ ଏଇ ଭି ପଟି। ତ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଣରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା, ପୁଣି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭିତର ସାଇଡ଼୍କୁ 2 ଇଞ୍ଚରେ 2.5 ଦେଖନ୍ତୁ 2.5ରେ ମାର୍କ କରିକି 2 ସୁତରେ ଆଉ ଏମିତି ଭିତରକୁ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା। ଏମିତି କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଳା ପାଖରେ ଏମିତି କପଡ଼ା ଟିକେ ଜଣାପଡ଼େ, ଆମର କପଡ଼ା ସେ କପଡ଼ା ଆଉ ରହିବନି, ଲୋଚା କଚା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼େ ଗଳା ପାଖରେ, ସେଇଠି ଆମର କପଡ଼ା ରହିବନି ଏମିତି ଯଦି ମାର୍କ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ନେଲେ ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ତା'ର ଡିପ୍ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର 6 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଚଉଡ଼ା ରଖିଲେ ଏଇଠି 2.5 ଇଞ୍ଚ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ବକ୍ସ ବନେଇ ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା
ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ ଉପରକୁ 3.5ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିଦେବା 3.5 ଇଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିକି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ କଟୋରୀ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିନେବା। ତ ଆମର ଚେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ 6 ଭାଗ କରିନେବା। 6 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 6 କଲେ ଆମର 6ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି 6 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନେକ୍ରୁ ଉପର ସାଇଡ଼କୁ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଠୁ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଉପରକୁ କରିକି ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ମିଶାଇବା। ଭଲ ଭାବେ ଆମର ସେପ୍ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନିଗଲା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ୍ କଟୋରୀ। ୟାକୁ ଆମେ ଡବଲ୍ କଟୋରୀ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ମାପିଦେବା। ଯାହା ବି ହେଲା ତାର ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିନେଲି ମିଡ଼ିଲରେ। ଏବେ ପୁଣି ଏଇ ମିଡ଼ିଲରୁ ଯେଉଁ ତଳ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ମାର୍କ କରିନେବା। ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଭି ପଟି ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ 0.75ରେ ମାର୍କ କରିବା। କଟୋରୀ ଯାହା ପାଇଛେ ତାକୁ ହାଫ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ଭି ପଟିର ସେପ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ପୁରା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟସକୁ କଟିଂ କରିକି ଆଉ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଅଲଗା କରିନେଲି କଟୋରୀକୁ ବି। ତ କଟୋରୀ ଆମେ ବଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ହାତ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧାରେ କପଡ଼ା ପାଇଛେ ଆମେ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ସ ବାହାର କରିନେବା। ତ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଆମର ଛୋଟ ହାତରେ ବନିବ। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି 1/3 ହାତ ବନାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର କପଡ଼ାରେ କରି ନିଅନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। କପଡ଼ା ଆମର ଏପଟ ସେପଟ ଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିକି ପ୍ରଥମେ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଲିଭ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଏମିତି ମାପିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୋଲ୍ଡରରେ ରଖିବା ଫିତାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ରେ ରଖିକି ଯାହା ବି ହେଲା, ଏଇଠି 9 ଇଞ୍ଚ ହେଲା, 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଏଇଠି ସ୍ଲିଭ୍ସର ଆମେ ଚଉଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଆଉ ତାର ଲମ୍ବଟା ଏଇଠି 5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଆମେ ଟାଣିଦେବା। ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଆମର ରେଡ଼ି ରହିବ 4 ଇଞ୍ଚରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା। ଏବେ ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଡାଉନ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ 10 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଛେ ସେଇଠୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ପୁଣି 1.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 2 ଇଞ୍ଚ ହେଇପାରେ, 2.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ ସେତିକି ରଖିକି ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ସର ସେପ୍ ଦେଇନେବା। ତାପରେ ନେବା ଆମେ ମହୁରୀ ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସର ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ଆମେ
କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା। ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାସ୍ କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। କପଡ଼ା ଥିଲା ଆମର 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଫୋଲ୍ଡରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି କପଡ଼ାକୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାର୍ଟ 1କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି କଟୋରୀକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଣିଲେ ପୁରା ସିଧା ଅଛି କପଡ଼ା, ଟାଣି ହେଉନି। ଏମିତି କ୍ରସ୍ରେ ଟାଣିଲେ ଟାଣି ହେଉଛି। ତ ପାର୍ଟ 1କୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର କଟୋରୀ ଯେମିତି ବି ଅଛି ତାକୁ ସେମ୍ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଟୋରୀ କେତେ 6 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା ନା, ତା'ର ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଏମିତି ମାର୍କଟେ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ନେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କେବଳ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ। ୟାକୁ ତାପରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କେମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ଆମେ ଭଲ କି ଆଉ ଡ୍ର କରି ନେବା ରାଉଣ୍ଡର। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ନେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଲାଇନ୍କୁ ମିଶାଇବାନି, 2 ସୁତ ଉପରକୁ କରିକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଟିକେ କଣ ଟାଇପ୍ର ବନିଲା। ତ କଟୋରୀ ତ ଆମର ଏମିତି କଣ ହୁଏନି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର କଟୋରୀ 1। ଏବେ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ଆମେ କଟୋରୀ 2କୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବାହାରିବ। ତ ଏମିତି କଲେ ହେବନି। ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଖୋଲି ନେଲି କପଡ଼ାକୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା କଟୋରୀକୁ ପାର୍ଟ 2କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ର ଚଉଡ଼ାଟା ଯାହା ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟ 1କୁ ରଖିକି ମାପ କରିନେବା ଚଉଡ଼ାର ମାପଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବେସିକ୍ କଟୋରୀ 2କୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏଇ ପଟଟା କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ ମାପି ନେବା। ଆଉ କଟୋରୀକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେବା ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି। 2.5 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ନା, 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲି। ଏହାକୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା କଟୋରୀ ଯାହା ବି ହେଲା ତାକୁ ହାଫ୍ କରିନେବା। ବକ୍ସଟା ଯାହା ବି ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ହାଫ୍ କରିକି ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା। ଏବେ ୟାର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କପଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଯାହା ବି ରହିଲା ଏଇଥିରେ ଆମେ ବାକି ପାର୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଭି ପଟି ଭି ପଟି ନୁହଁ, ଆମର ଯାହା ବି ଲାଗିବ ପଟି ହେଲା, କ୍ରସ୍ ପଟି ହେଲା, ଆଉ ହୁକ୍ ପଟି, ଆଇ ପଟି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏମିତି ସେଣ୍ଟର କରିକି ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେବା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟ୍ ଲଗାଇଛେ ପାର୍ଟ 1କୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଚେକ୍ କରିନେବା କଟରୀକୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଏଇଠି ତାକୁ କୋଟିଂ କରିକି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା। ତ ପୁରା ଆମର ଅସ୍ତ୍ର କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମେନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏମିତି ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଆମର ସେଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ବି ରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ନେକ୍ ପାଖ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ସିଧା କପଡ଼ାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜାଗାଟା ସେ ଜାଗା କ୍ରସ୍ରେ ରଖିନେଲେ ଆମର ଟାଣି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ବି ପାର୍ଟ 1କୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଏତିକି ହେଇଯିବ ଭି ପଟି। ଏବେ ଏଇ ବର୍ଡ଼ର ଜାଗାରେ ସ୍ଲିଭ୍ସକୁ ସେଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିନେଲି। ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କପଡ଼ା କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଲଗାଇବା। ଆଉ ୟାକୁ ସବୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସହଜ ଆଉ ଇଜିରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ପାର୍ଟସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।